In the previous lecture we have discussed what do you mean by WAP and its main functionality. In this video we are going to discuss mainly about the WAP protocol stack. Okay, so this is the diagram representing WAP protocol stack. In the top layer it is wireless markup language, and just behind wireless markup language it is the wireless application environment, and just behind that it is wireless session protocol, then wireless transaction protocol, then wireless transport plus security. Okay, so we may go into each one of these layers. So we have already discussed what is wireless markup language and what is the advantage of using wireless markup language over HTML. Why we are using wireless markup language instead of HTML? Because in the case of HTML it cannot be used in the mobile devices. So in order for connecting mobile devices to internet and for data transmission, it should be performed using WML language only. Okay, so next layer is wireless application environment. So this wireless application environment or WAE provide an environment framework for mobile devices. Okay, that is mobile ഡിവൈസസിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് വയർലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഫോർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് മാനുഫാക്ചർ ടു ഡെവലപ്പ് WAP ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ്. മീൻസ് WAP ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഹാർഡ്വെയർസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് വയർലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, the application environment specified by WAP is based on existing technology in the നമ്മുടെ WWW ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്കിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണോ ദിസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വയർലെസ്സിലും എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വയർലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. So it is a framework for mobile devices, and it may uses different tools, or it may provide different tools and formats for the services providers, that is for generating hardware, softwares, etc. Okay, next is wireless session protocol. So just behind wireless application environment it is a wireless session protocol. So what is the importance of wireless session protocol? Wireless session protocol may provide two kinds of session service. So wireless session protocol may provide two kind of session services to its upper layer. Upper layer എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു wireless application environment. അപ്പോൾ two types of services ആണ് session services ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സെഷൻ സർവീസ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സർവീസ് WTP, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻലെസ് സർവീസസ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് UDP, ഡേറ്റാഗ്രാം സർവീസ് UDP. ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കേ, സെഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വയർലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ. മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസാണ് ഏത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വയർലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളും. വയർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻലെസ് സർവീസാണ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോക്കോൾ. അതാണ് UDP എന്ന് കൊടുത്തത്, ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഓക്കെ, സോ WSP provide two kind of session services to its upper layer. First one എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സെഷൻ ലെയർ വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സർവീസ് WTP. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡും. അതേ കണക്ക് കണക്ഷൻലെസ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോക്കോൾ, വയർലെസ് ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓർ UDP. Especially WSP is based on HTTP and is adapted for optimal use in the wireless environment where the data rate is relatively low and its frequency connection less, and it is frequently connectionless. Next, the operations of WSP is based on a request response paradigm. The operation of wireless session protocol is on a request response basis. Okay, അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഫങ്ഷണാലിറ്റിയാണ് എന്താ വയർലെസ് സെഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദെൻ കേപ്പബിലിറ്റി നെഗോസിയേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഷൻ ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫ്രം എ ക്ലയൻറ്റ് ടു എ സെർവർ. സെഷൻ ക്യാൻ ബി ലോങ് ലീഡ്, സസ്പെൻഡ്, റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഓർഡർലി മാനർ. ഓക്കെ, അപ്പം ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്കിനെയാണ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നെങ്കിൽ ലൈവ് സെഷൻ ആയിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സസ്പെൻഡ് ആകാം, റെസ്യൂംഡ് ആകാം. അത് പല സ്റ്റേറ്റ്സാണ്, സെഷൻ്റെ പല സ്റ്റേറ്റ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ കേപ്പബിലിറ്റി നെഗോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് സെഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്
The client and server can agree on a common level of platform protocol functionality. If a connection is established between a client and server, then there should exist a protocol. ആ രണ്ട് പേരും സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അവർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ പല പാരാമീറ്റേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണ് SDU, സൈസ്, മാക്സിമം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റിക്വസ്റ്റ്, പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓപ്ഷൻ, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞും കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിലുള്ള ആ സെഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Then content exchange, WASP, that is wireless session protocol, defines binary encoding scheme for efficient content exchange between the client and server in wireless environment. Okay, so WASP എന്ന് പറയുന്നത് it may allow certain encoding and decoding schemes in order to exchange data between client and server. Okay, so wireless session protocol എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can be two type of session services providing connection oriented എന്തിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് wireless ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ്. അതേ കണക്ക് വയർലെസ് ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ മുകളിലാണ് കണക്ഷൻ ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ സെൻഡിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കണക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ആദ്യം കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ദെൻ കേപ്പബിലിറ്റി നെഗോഷിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലയൻറ്റും സെർവറും ഒരേ പ്രോട്ടോക്കോൾ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവർ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറയും. അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കണ്ടൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പം ബൈനറി എൻകോഡഡ് ഫോമിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെഷൻ വെച്ചിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഫിഗർ ഞാനിത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തരാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ഷോസ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്, ഹൗ സെഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ ഡൺ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ. അതെങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലയൻറ്റ് ഒരു കണക്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കും, സെർവർക്ക് കൊടുക്കും. ദ ക്ലയൻറ്റ് WSP, ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ വയർലെസ് സെഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ issues an sconnect.request to WSP of server for establishing a session. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റിക്വസ്റ്റിനൊപ്പം നമ്മൾ പല പാരാമീറ്റേഴ്സും പാസ് ചെയ്യും. എന്തൊക്കെയാണ് സെർവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, ക്ലയൻറ്റ് ഹെഡർ ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കേപ്പബിലിറ്റീസാണ് ആ ഒരു സെഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടുന്നത്, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇനിഷ്യലി ക്ലയൻറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് കണക്ട് റിക്വസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെർവറിൻ്റെ WSPയിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റിനകത്ത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ID, സെർവർ ID, ക്ലയൻറ്റ് ഹെഡ്, അതേ കണക്ക് റിക്വയർഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ആ റിക്വസ്റ്റിൽ കാണും. ദെൻ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ then at the server side connect.ind is issued. മീൻസ് അങ്ങനൊരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സാങ്ഷൻ ആയി എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് വരും. ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദി ക്ലയൻറ്റ് ടു ദി WSP യൂസേഴ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇഫ് WSP യൂസ് അറ്റ് ദ server side accept the request for establishing a session, it respond by s.connects with the server header negotiation capability being the parameters. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇനീഷ്യലി കണക്ട് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് WSP സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻറ്റ് അതിൻ്റെ സെർവറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. ആ റിക്വസ്റ്റിനകത്ത് ക്ലയൻറ്റ് അഡ്രസ്സ്, അത് കണക്ക് സെർവർ അഡ്രസ്സ്, ദെൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും, connect.ind എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ റിപ്ലൈസ് മെസ്സേജ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലയൻറ്റ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സും വീണ്ടും സെർവറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കണക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കണക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും സെർവർ ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് സെർവറിൻ്റെ ഹെഡറും നെഗോഷിയേറ്റഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് വയർലെസ് സെഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ. നെക്സ്റ്റ് വയർലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ.